يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. علي ضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، ثم إلى رسل الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رسل الشيخ محمد سمن المدني، ثم إلى رسل الشيخ محمد أرشد البنجري، ثم إلى رسل الشيخ محمد شرف البنجري، ثم إلى رسل الشيخ محمد زين بن عبد القادر البنجري، وثم إلى رسل الشيخ مسجد رسولهم وفروعهم، ثم إلى حضرة الشيخ هادي معلم هادي محمد شافي هذا بن صالح الرائدي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى الشيخ محمد العمر النووي البندلي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وكما نوى سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin al-haq, marilah sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillah as-salihin radhiyallahu ankum ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awla an-nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan ay aqrabuhum minni fil qiyamati wa ahaqquhum bi syafa'ati aktsaruhum alayya salatan fid dunya li'anna kathratas salati alayhi tadullu ala sidqil mahabbati wa kamalil wasilati fatakunu manaziluhum fil akhirati minhu bihasbi tafawutihim fi dhalika. Rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Ibni Mas'ud bi asanida sahihatin. Asyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa melanjut daripada pelajaran kita dalam pembahasan kitab hadis, kitab Tanqihul Qaul, ya, yang mana syarah daripada kitab Lubabul Hadis, sampai pada perkataan Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling utama nanti di hari kiamat bersamaku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Orang yang paling utama artinya orang yang akan dekat dengan Nabi, orang yang akan diutamakan bersama Nabi, orang yang akan diperhatikan oleh Nabi. Mereka adalah yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Ai aqrabuhum minni fil qiyamah, artinya orang tersebut dekat sama Nabi di hari kiamat. Dekat
bukan hanya di surga saja, ya. Di hari kiamat, di setiap proses, ya, daripada hari kiamat, Nabi dekat sama dia, dekat dengan syafaatnya, dekat dengan pertolongan Nabi, ya. Seandainya dia banyak dosa, kalau banyak salawat, maka dia akan menjadi prioritas, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bahasanya di hari kiamat, bukan di surga, di hari kiamat. Bisa jadi orang tersebut, ya, nantinya di hari kiamat bukan bawa banyak pahala, tapi bawa banyak dosa. Tapi sebab dia baca banyak salawat, dia dekat sama Nabi, akan syafaatnya, ya. Wa ahaqquhum bi syafaati, orang tersebut yang banyak salawat berhak mendapatkan syafaatku nanti, kata Nabi. Ya, udah ada jaminan nih, ya. Banyak salawat dapat syafaat. Aktsaruhum alayya salatan fid dunya, yang mana mereka memperbanyak salawatnya waktu di dunia, ya. Maka jangan anti sama salawat, maka jangan pelit sama salawat, ya. Kalau ada yang nanya, Ustaz, salawatnya macam-macam, ya. Salawat dari yang paling pendek sampai yang paling panjang, semua ulama sudah masukkan di dalam kitab-kitab mereka. Tinggal kita mau baca yang mana. Ada sallallahu ala Muhammad, pendek banget itu, ya. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sedang. Ada lagi yang lebih panjang, ya. Di dalam kitab Dalailul Khairat, salawat, ya, salawat Nabi, kumpulan salawat Nabi, Dalailul Khairat, Burdah Al-Busiri, itu semua, ya, tiada lain niat mereka hanya untuk memperbanyak baca salawat. Ya, kalau kita bacanya pendek, sallallahu alaihi Muhammad, maka untuk membaca yang banyak kita harus berulang kali. Tapi kalau kita bacanya yang panjang, seperti baca Dalailul Khairat atau baca kitab-kitab Maulid, ya, itu kita sekali baca udah langsung banyak, ya. Itu Dalailul Khairat, ya, terus Burdah Al-Busiri, itu semua kumpulan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat yang dianggap, ya, salawat yang dihitung, yaitu salawat ketika kita berada masih di dunia. Li'anna kathratas salati alaihi tadullu ala sidqil mahabbati, karena sesungguhnya banyak salawat itu menunjukkan atas dirinya bahwa orang tersebut benar-benar mencintai Nabi. Ya, jadi kalau ada orang suka, senang salawat, itu salah satu cinta sama Nabi. Ya, kita nggak bisa cinta sama Nabi seperti sahabat, nggak bisa. Sahabat cinta sama Nabi dibuktikan dengan apa? Menyerahkan seluruh hartanya, menyerahkan seluruh waktunya, bahkan menyerahkan segenap jiwanya. Itu karena mereka cinta sama Nabi, ya. Kenapa mereka bisa memberikan segala sesuatunya kepada Nabi? Sebab mereka menyaksikan Nabi, sebab mereka bersama Nabi, sebab mereka berjuang bersama Nabi, ya. Jadi kalau ada sahabat yang ngasihnya sedikit, mereka malu. Sebagaimana sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka berlomba-lomba mengeluarkan seluruh hartanya. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya sama Nabi, apakah engkau mencintai aku? Iya ya Rasulullah, kecuali diriku. Artinya masih cinta sama dirinya. Kata Nabi, la ya Umar,
Belum, engkau belum cinta sama aku. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Kalau begitu ya Rasulullah, ya, aku cinta kepadamu melebihi aku cinta kepada diriku. Sama dirinya aja gak cinta, artinya dirinya diserahkan kepada. Sampai segitu baru dianggap cinta. Nah sekarang buat kita zaman umat akhir zaman, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tanqihul Qaul, banyaknya sholawat menunjukkan ala sidqil mahabbah, dia benar-benar cinta sama Nabi. Gak usah pusing-pusing, gak usah ikut berjuang, berjihad, ya. Artinya bukan gak usah, jangan ikut, tetap kita ikut, ya. Tapi di saat ini, ya, yang paling gampang, yang paling mudah buat kita cari cinta sama Nabi, salawat. Wa kamalil wasilati, dan sempurnanya wasilah. Ya, wasilah itu jembatan, penghubung. Ya, kita mau cinta sama Nabi, banyak yang harus kita lakukan. Jangan sampai ninggalin sunnahnya. Ya, jangan sampai ninggalin keseharian Nabi. Kalau kita mau ikutin nih, banyak. Ya. Jangan sampai kita ninggalin ibadah seperti Nabi. Jangan sampai ninggalin sedekahnya seperti Nabi. Itu kalau kita mau mencari wasilah, ya, mengikuti Nabi, mencintai Nabi. Kalau kita ikutin semuanya, nggak kuat kita. Tapi ada satu wasilah yang sempurna, ya, yang mudah, yang gampang, ya, sholawat. Wa kamalil wasilah, sholawat adalah jalan wasilah yang paling sempurna cinta sama Nabi. Fatakunu manaziluhum fil akhirah, maka orang tersebut nanti di akhirat tempatnya di mana? Fil akhirati minhu bihasbi tafawutihim fi dzalika. Orang yang cinta sering suka selawat, mereka berada di tempat sebagaimana selisih bacaan selawat mereka ketika di dunia. Sama kayak Al-Quran, Iqra warqa warattil kama tarattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kalau orang suka baca Quran, nanti derajatnya di akhirat, Allah akan perintahkan lagi hambanya baca Quran dengan tartil sebagaimana engkau baca di dunia, sampai mana engkau berhenti, disitulah derajatnya. Salawat juga begitu, sehari 1000 kali, sehari 10.000 kali. Nanti seumur hidupnya berapa kali dia salawat sampai di akhir hayatnya, nanti Allah akan ulang lagi berapa banyak dia punya selawat, bacaan selawat, maka kedudukannya seperti itu. Karena selisih dunia dengan akhirat itu jauh, selisih waktunya saja sudah jauh, ya. Sebentar di akhirat, lamanya di dunia. Tapi kebalikannya, sedikit amal di dunia, maka ganjarannya besar di akhirat. Makanya kalau kita orang mukmin yang dibilang berkah waktunya, ya, dia punya waktu sedikit, ada manfaat, ada kerjaan yang baik, yang bagus, yang baik, biar kata sedikit, ada 10 menit nih, ya, nggak tahu 100 kali sholawat, 10 menit, ya. Ada sejam nih, nggak taunya udah 1 juz dia baca Quran. Itu orang yang punya waktu berkah, ya. Nah, kebalikannya, waktu di dunia sempit, nanti ganjarannya di akhirat banyak. Waktu di akhirat panjang, ya. Kalau kita keduniain, waktu di akhirat sempit, pendek, kita masukin ke dunia jadi waktu panjang.
Jadi itu masyaallah rahimakumullah, kedudukannya tergantung dengan selisih daripada bacaan selawat. Telah meriwayatkan hadis tersebut Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibn Hibban dari sahabat Ibnu Mas'ud dengan sanad-sanad yang sahih. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salatukum mahaqatun ay idhabun li dhunubikum kama yamhaqul ma'un nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kalian mahaqatun, sebagai penghapus. Ai idhabun lidzunubikum, pelebur dosa. Pelebur dosa baca selawat. Kama yamhaqul ma'ul nar, sebagaimana air melenyapkan api. Ya, jadi ada api disiram air habis apinya. Ada dosa, ya, dibaca selawat habis dosanya. Nah, jadi faedahnya banyak baca selawat, ya, idhabun lidzunubikum, ya, ngapusin dosa, ngeleburin dosa. Kama qala Abu Bakr As-Siddiq, sebagaimana telah berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam amha lidzunubi minal ma'i li sawadil lawhi. Ya, telah berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, salawat atas nabi itu amha lidzunubi, ya, paling ampuh untuk melenyapkan lidzunubi kepada dosa, sebagaimana air, ya, melenyapkan, menghilangkan tinta yang ada di dalam, yang ada di kertas. Nah, kita tulis tinta di atas kertas, ya, seperti printer itu, cetak keluar, kita tetesin air atau kita cemplungin ke air, itu tintanya akan lebur, akan luntur. Gambarannya seperti itu. Mudah sekali, gampang sekali. Kalau kita lihat itu tinta kena air langsung lebur, langsung hilang, langsung rontok dari kertas yang putih. Seperti itulah dosa kita kalau kita baca selawat. Ya, nggak perlu digosok, ya, nggak perlu dikucak, tinggal tetesin air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Dan siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersolawat atasku di setiap Jumat, seminggu sekali, setiap Jumat, arba'ina marratan, 40 kali salawat. Ya, nggak ditentuin salawat yang mana, terserah. Yang penting baca salawat 40 kali, yang panjang, yang pendek. Niat baca salawat, mahallahu dhunubahu kullaha, maka akan Allah hapus dosa-dosa daripada orang tersebut seluruhnya. Ya, jadi setiap kali Jumat dia baca salawat 40 kali. Ya. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik, dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, kuntu waqifan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Sayyidina Anas bin Malik berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Faqala, ia berkata, Nabi berkata, man shalla alayya fi kulli jum'atin 80 marratan. Nabi berkata, siapa orang yang bersalawat atasku di setiap hari Jumat 80 kali, ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba 80 sanatan, maka Allah akan hapus dosanya 80 tahun. 80 tahun. Ada yang umur 80 tahun?
Dosa 80 tahun Allah hapus. Terus kalau belum nyampe 80 tahun, seandainya Allah kasih umur sampai 80 tahun, maka sampai saat itulah apa namanya? Jaminan dihapus dosa sama Allah SWT akan berlaku. Ya. Tapi kalau nggak nyampe, tetap nanti akan dapat gantinya. Ya. Jatahnya 40 tahun, maka setengahnya nanti ampunannya ada di akhirat. Ya. Nah, kita ini perlu yang kayak begini nih, ampunan itu perlu. Sebab dosa yang kita bikin sehari itu melebihi daripada ampunannya. Dosa yang kita tumpukin ya lebih banyak daripada kita minta ampunnya. Makanya ya, amalan-amalan yang ada jaminan ampunan dari Allah itu jangan ditinggal. Berusaha dikerjain biar dapat ampunan. Ya, contohnya ini, samanina sanatan, 80 tahun. Ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa ampunan tersebut melewati daripada dosa-dosa kita dan menghapus daripada dosa-dosa kita. Qultu ya Rasulullah, berkata Sayyidina Anas bin Malik, kaifas salatu alaika, ya Rasulullah, bagaimana baca salawat kepadamu? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, taqulu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau katakan, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabi al-ummi. Salawat ummi. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya, boleh kita tambahin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabi al-ummi. Dibaca setiap Jumat 80 kali, maka dapat ampunan 80 tahun. Wa tab'idu wahidatan, ya, dan ditetapkan dalam satu zikir, ya. Dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang menetapkan zikir tersebut? Yaitu tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menetapkan di dalam zikirnya bacaan salawat ummi ini. Ya. Jadi sekelas tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baca salawat, ya, ngamalin apa yang ada di dalam kitab ini. Nah, jadi buat kita ya jangan ragu-ragu. Yakinin baca selawat, niat, ya Allah ampunin dosa saya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya, fa idza salla alayya in kharaqa dhalika al-hijab wa rufi'at du'a. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seseorang berdoa kepada Allah kecuali antara dirinya dengan langit, ya, itu ada hijab. Nah, kita berdoa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara dirinya dan langit itu ada penghalang. Dan penghalang tersebut tidak akan terbuka sampai orang tersebut ketika berdoa baca salawat sama Nabi. Kalau dia sudah salawat sama Nabi, maka terbuka hijab, terkoyak itu hijab, tahrukul hijab, fastujiba, ya, maka akan diijabah doa tersebut. Wa in lam yusalli alaihi lam yustajab. Jika ada orang baca doa nggak baca selawat, maka nggak diijabah, nggak dikabulin. Lam yustajab doa. Jadi kalau ada sering kita baca doa, jangan salahin siapa-siapa, salahin doanya, ya. Kita panjatin doanya, ada yang kurang apa enggak?
baca sholawat, ya. Nah, makanya ulama itu ngasih pedoman. Kalau mau baca doa, pertama baca basmalah, kedua baca hamdalah, ketiga baca sholawat. Habis itu minta apapun yang kita pengen. Ya, terutama urusan dunia dan urusan akhirat. Ya. Terus udah minta urusan dunia, urusan akhirat, yang terakhir ditutup lagi dengan baca sholawat dan hamdalah. Jadi bagus, depannya bagus, belakangnya bagus. Ya, ibarat kata kalau mobil tank itu depannya kuat, belakangnya kuat. Nerobos jadi gampang. Ya, kita ini doa kita nerobos langit. Kalau doanya nggak kuat, kalah udah di hijabnya. Apalagi kita banyak dosa, ya, banyak salah. Ya, yang sekali kita pengen hajatnya, kita berdoa kepada Allah, entah kapan tahu akan diijabah. Beda sama kekasih Allah, wali-wali Allah. Jangankan angkat tangan, di dalam hati sudah minta, ya Allah bantu orang ini, ya, kabulkan hajat-hajat mereka, selesai. Maka hati-hati kalau kekasih Allah, wali Allah itu udah angkat tangan, itu bisa lebih cepat apa yang mereka minta. Ya. Nah, jadi kalau kita baca doa, masukkan salawat kepada Nabi SAW. Kalau lupa di awal, jangan lupa di akhir. Ya. Maka ulama mengatakan, ma la yudriku kullu la yudraku kullu. Kalau nggak bisa dapat semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Ya. Minimal sedikit baca. Ya. Yang tadi bilang, nggak bisa baca salawat yang panjang, minimal yang pendek, sallallahu ala Muhammad. Ya. Rawahul Hasan bin Arafah, telah meriwayatkan hadis tersebut Al Hasan bin Arafah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang baca salawat atasku di setiap harinya 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya 100 hajat. Kita punya keinginan banyak, ya. Allah akan kasih kita hajat kita dikabulin 100 hajat. Ya, kalau kita baca selawat sehari 100 kali, sab'ina minha li akhiratihi, 70 hajat kita itu buat akhirat. 70 hajatnya buat nanti di akhirat. Wa thalathina minha li dunyahu, 30-nya hajat kita, hajat dunia. Kenapa hajat dunia dikasihnya sedikit sama Allah? Ya karena bukan itu kehidupan kita seorang mukmin. Kehidupan kita seorang mukmin itu yang ditentukan di akhirat. Ya, jadi dunianya ya Allah kasih sedikit. Ya, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, biar kata sedikit dia akan bersyukur dan bersabar. Ya. Terus nanti 70-nya di akhirat. Sebab saking dahsyatnya keadaan di akhirat, maka kebutuhan kita lebih banyak nanti di akhirat. Ya. Kalau di dunia susah dikit masih ada yang bisa nolongin, masih ada yang bisa merhatiin kita di dunia itu. Di akhirat udah susah, yang lain juga udah susah. Makanya salawat kita di dunia ditabung nanti buat di akhirat. Nih, ya, ada tabungan hajat-hajatnya. Apa tuh hajat-hajatnya akhirat? Selamatin di alam kubur, ya, selamatin di perhitungan hisab, selamatin di mizan timbangan, selamatin di siratal mustaqim,
masuk surga Jannatun Na'im, ya, surga yang nikmat. Itu hajat-hajat kita semua, kepengenan-kepengenan kita semua, bukan hanya sekedar selamat aja, ya. Selamat ya alhamdulillah, ya, tapi dapat nikmat, ya, yang lebih nanti di hari kiamat, itu kita harus pengen juga, ya. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir, ya, telah meriwayatkan Ibnu Najjar dari sahabat Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubashshira bil jannati. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersalawat atasku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya bersama malaikat 20 kali. Satu dibalas 20. Walam yamut hatta yubashshira bil jannah. Dia gak akan mati sampai Allah akan kasih kabar dia tentang surga. Ya, maka orang ahli salawat, ya, meninggalnya bagus-bagus semua, ya, baik-baik semua. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, qala man shalla alayhi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 70 salatan. Ya, dikatakan pula siapa orang yang bersalat kepada Nabi satu kali, maka Allah dan malaikatnya akan bersalawat kepadanya 70 kali. Falyaqul min dzalika aw liyakthur. Maka mau baca selawat atau perbanyak selawat, ya. Kalau kita tahu ganjarannya 70 kali, balasannya dari Allah dan para malaikat, mau kita baca sekali atau kita perbanyak, gitu, ya. Rawahul Imam Ahmad bi isnadin hasanin mauqufin, ya, telah meriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan mauquf. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ja'ani Jibril alaihi salam, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Wa qala li, dan ia berkata kepadaku, ya Rasulullah, la yusalli alaika ahadun illa wa yusalli alaihi 70,000 minal malaikati. Ya, malaikat Jibril ngabarin kepada Nabi bahwasanya tidaklah seseorang bersolawat atasmu kecuali, ya, akan bersolawat 70.000 kali dari 70.000 dari malaikat. Kalau tadi, ya, satu kali selawat Allah bersama malaikat ngebales 20. Ada lagi riwayat dibalas 70 kali. Nah, sekarang malaikat Jibril, ya, diriwayatkan satu riwayat, malaikat Jibril datang kepada Nabi mengabarkan satu orang bersalawat kepada Nabi, ya, maka 70.000 malaikat bersalawat buat dia. Ya, 1:70.000. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya sallat alaihi al-malaikatu. Siapa orang yang bersalawat kepadaku, maka malaikat akan bersalawat kepadanya. Wa man sallat alaihi al-malaikatu, dan siapa orang yang telah disalawati oleh para malaikat sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya. Ya. Jadi ada orang salawat kepada Nabi, malaikat salawatin orang tersebut. Dan siapa orang yang telah disalawati oleh malaikat, maka Allah akan ikut salawat kepadanya. Wa man sallallahu alaihi, dan siapa orang yang telah dibalas salawat oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi. Kalau Allah udah ikutan salawat kepada orang tersebut,
udah ngebalas salawat orang tersebut, maka nggak ada yang tersisa di langit dan di bumi kecuali salawat kepada orang tersebut. Ya. Nah, jadi limpahan rahmat, doa-doa ya, dari malaikat mohon ampun. Kalau dari makhluk kayak kita nih manusia, ya, apa namanya, keberkahan. Baca salawat itu balik lagi kepada kita. Dari Allah rahmat, dari malaikat ampunan, dari kita sendiri keberkahan. Banyak baca salawat, hidupnya makin berkah. Ya. Banyak salawat, hidupnya banyak ampunan. Banyak salawat, hidupnya penuh dengan rahmat. Siapa itu semua? Pertama dari Allah, kedua dari malaikat, ketiga dari makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ya. Nah, jadi kalau Allah udah ngebalas salawat kita, maka seluruh yang ada di langit dan di bumi bersalawat kepada kita. Ini kalau dibayangin, ya, kita nggak kuat, ya. Kalau Allah tunjukin, tampakin, ya, nggak kuat ada kita. Qala ba'du sufiyati, ya. Ini ada satu kisah dari kaum sufi, ya. Mereka mengatakan kana li jarun musrifun. Seorang sufi ini punya tetangga yang musrif. Musrif itu suka berlebihan, suka ngejalanin maksiat, ya. Mabok setiap hari, itu kan kelebihan, ya. Terus judi setiap hari, mencuri setiap hari, ya. Hari-harinya penuh dengan maksiat. Nah, ini ulama punya tetangga kayak begitu. Musrifun ala nafsihi la ya'rifu yawmahu min amsihi. Man ta'ammaqahu fis sakri, ya. Jadi dirinya itu nggak tahu, nggak ingat hari, ya. Taunya apa? Ya kerjaannya fis sakri, ya. Dalam keadaan mabuk, nggak sadar udah. Hari-harinya itu udah nggak sadar. Wa kuntu a'idhuhu, dan aku sebagai tetangganya selalu memberikan nasihat. Walam yaqbal, tapi nggak didengerin. Ngomong sama orang yang kagak sadar, mabok, nggak didengerin. Wa amartuhu bit taubati, dan aku memerintahkan kepadanya, tobat. Pak, tobat Pak. Masa tiap hari dia mabok terus? Tiap hari judi terus? Ya risih dia sebagai tetangganya, ya. Dan itu juga sebagai kewajiban untuk menegurnya. Wa amartu bit taubati, ya. Ia memerintahkan untuk bertobat, falam yaf'al, enggak dikerjain. Ya, namanya orang udah asik ke maksiat. Ya, ngomongnya juga lagi enggak sadar. Falamma mata, kasihkan maksiat, mati, ya. Meninggal ini orang. Ra'aituhu fil manami, tetangganya mimpi, ya. Melihat tetangga yang tadi suka maksiat di dalam tidurnya. Wa huwa arfa'u maqamin, ya. Dia berada di tempat yang tinggi. Wa alaihi hullatun khadra'in min hulalil jannah, tempat tinggi singgah sana pakai mahkota dari perhiasan-perhiasan surga. Libasul a'zazi, pakaian bangsawan. Wal akrami, dan pakaian kehormatan. Faqultu lahu, tetangga yang ulama sufi ini bingung. Dia tanya tuh sama orang tersebut, bima nilta hadhil martabatal azimah. Fulan, tetanggaku,
kok bisa kamu jadi begini, jadi mulia? Qala, dijawab, hadartu yawman majlis dzikr. Satu saat saya pernah datang ke satu majelis dzikir. Fasami'tul alim yaqulu man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Itu saat aku mendengar orang yang mengajar di tempat tersebut, orang alim tersebut mengatakan, siapa orang yang bersalawat kepada Nabi, ia mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, maka wajib baginya surga, pasti masuk surga. Tsumma rafa'al alimu sautahu bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu guru tersebut, orang alim tersebut memulai dengan membaca salat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diikutin sama jamaah, mengangkat suaranya. Wa rafa'atu sauti, maka orang yang tadi suka maksiat ikut angkat suara, ikut baca selawat, ya. Wa rafa'atu sauti wa rafa'al qaum, sama jamaah yang ada di situ aswatahum, ya, mengangkat suara mereka. Fa ghafara lana jami'an fi dzalikal yaum. Maka saat itu, momen itu, disitulah aku diampuni dosa-dosaku bersama mereka yang baca salawat, mengangkat suaranya. Fakana nasibi, ya, maka adanya nasibku saat ini ketika udah menikah, minal maghfirah war rahmah, aku dapat ampunan, aku dapat rahmat, anjada ala bihadhihi ni'mah, ya, atas pemberian dari Allah dengan nikmat ini. Sekali salawat, ikut bareng-bareng, angkat suara, dapat ampunan, meninggal. Nikmat, ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini, ya, kisah ini penutup bab salawat. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa jadi ahli salawat, cinta salawat, ya, dan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang salawat. Amin ya rabbal alamin. Ya, al-babul khamis fi fadilatil iman, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.